जी एरा साडा अंदाज़ा सी इस गड्डी दे उत्ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ एरा ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ क्योंकि गड्डी बहुत ही रुली हुई सी ते काफ़ी खराब सी काफ़ी हालत एरी खराब सी ते उन्हें कहा कोई गल नहीं तुसी करो अल्लाह दा नाम लो ते करो ते अहीं फिर इहनूं करना शुरू कीता है ते आ सारिया चीज़ां कीतियां ते आ 10 दी बजाय 12 तो भी टप गया। आ देखो ना बैटरी एरी इत्थे लिआंदी है आल्ट्रेशन करके इत्थे फिट कीती है ताकि अगे हवा दी कोई रुकावट ना आए। आ गड्डी गर्म होए ही ना। शक्ल नज़र आ रही है टॉप चो ठीक और टॉप एरी अपनी है। आ जिहड़ी साइड शील्ड है आ नवीं पाई है। अच्छा जी आ शायद साइड शील्ड एरिया है ही नहीं सी ठीक है। उस तो बाद स्टीयरिंग पंप नवा पाया है, स्टीयरिंग दे पैप नवे पाए है, यूनिट नवा पाया है, एक्सीलेटर दा सिस्टम नवा पाया है। थल्ले इधर आ जैक है पावर वाला वो 385 4x4 वाला पाया। आ मुखियत दासी मैं चुका उधर। चुल्ला जेड़ा एरा पाटा होया सी वो चुल्ला नवा पाया है। आ थड़ी पूरी नवी पाई है। आ पट्टी एरी अपनी है। अच्छा जी आ जेडे गोडे आ नवे पाए है। उस च एक्सल नवे पाए आ मुखिया नवियां पाई है। आ जेड़ा हुंदा है एरे विच 4x4 दा जेड़ा जैक हुंदा है उन्होंने इत्थे डबल एंड हुंदा, एक आ एंड हुंदा, एक आ गोली एंड हुंदा। अच्छा इहनूं दो एंड हुंदे आ दोनों पासे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद है। दोस्तों अज असीं मौजूद हाँ जी नदीम बदर आटो इंजीनियरिंग बड़की रोड लाहौर। नदीम साहब साडे नाल मौजूद ने, काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखते रहंदे। नदीम साहब काफ़ी पुराने ट्रैक्टर नूं तैयार करने च मशहूर ने ते अज फिर एक काफ़ी पुराना ही बाबा जी 265 ते इहनूं समझ लो कि जीरो कर दिता एक हिसाब का। मालक ते बहुत बेशुमार ते पैसे लगे ने, मैनूं मुकम्मल मोडिफिकेशन कीता है ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब की हाल ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नदीम साहब ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ 265 ਤੁਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ 86 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ 86 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ कि केड़ी दोबारा तैयार की? सब तो पहले तेरा इंजन ओवरहाल किया है। इंजन ओवरहाल किया है, सलफ नवा पाया है। ठीक हो गया। आ फिल्टर सैक्शन आ जिहड़ा सारा ATS दा पाया है। आ पैप सारे ATS दे लाए है। आ भी ATS दा लाया है ठीक है नवा। उस तो बाद आ रेडिएटर आ नवा पाया है, शील्ड नवी पाई है ATS वाली। चुल्ला जिहड़ा एरा पाटा होया सी वो चुल्ला नवा पाया है। आ थड़ी पूरी नवी पाई है। आ पट्टी एरी अपनी है। अच्छा जी आ जेडे गोडे आ नवे पाए है। उस च एक्सल नवे पाए है, मुखिया नवियां पाई है। अगलिया हब्बा पाई है, अगले काबले पाए है। आ बार ते एरे आ नट आ पुराने है। अच्छा जी ठीक है। इधरों आ फ्रंट हिस्सा एरा पुराना है, आ भी पुराना है। अच्छा आ भी पुराना है, आ भी पुराना है, आ पुराना है। आ जाली नवी है ते लाइटां भी नवी है। लाइटां भी नवी है। एरे विच एयर क्लीनर जेड़ा है वो नवा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟੌਪ ਐਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੈਨਮਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੌਪ ਚੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਟੌਪ ਐਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਆ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਲਡ ਐਰੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪੈਪ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਇਧਰ ਆ ਜੈਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ वो 385 4x4 वाला पाया। आ मुखियत दासी मैं चुका उधर दूसरी साइड। अच्छा आज आ किवें इनु पावर स्टीयरिंग कीता? पावर स्टीयरिंग इनु कीता है। ए च 4x4 वाला जैक लाया जी। अच्छा 4x4 385 वाला जैक लगा जी। अच्छा जैक कोई लगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4x4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਗੋਲੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਵਾਹ अच्छा ये भी आप ही कीता है? हाँ जी आ इस बार दे नाल 4x4 वाला फिट कर दिता है। अगर असी या फिर थड़ी भी बदल दे, सेंटर बार भी बदल दे, फिर असी 290 वाला पाते। अच्छा लेकिन ये चीज़ा एरिया ओहरिया अपनी ही रहन दी है। आ भी मॉडल एरा अपना ही रहन दिता है। एरा जैक दूसरा पा दिता। उस तो बाद आ पैप जेडे सी वो वध घट करके लगे हुए सी। आ पैप जेडे ना प्रॉपर 290 वाले ला दिते सारे। ਜਿਹੜਾ 290 ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਆ ਪਾਈਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨਿਟ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ। ਆ ਛਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਆ ਦੋ ਪੱਤਰੀ ਏਰੀਆ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਤੇ ਆ ਰੇਸ ਏਰੀਆ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਾਇਦਾਨ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲਾ ਪਾਇਦਾਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਗਾੜ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ, ਸੀਟ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸ਼ੀਟਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਟੋਟਲ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਚਮਕਦਾ ਦਮਕਦਾ, ਆ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਮਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੰਗ 0 ਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਆ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਲੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਐਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ 0 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਬਲ ਨਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਫਟ ਟਿਊਬਾਂ ਏਰੀਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਰੀਆ, ਐਕਸਲ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੀਟੀਓ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਪਿੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਵੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਨਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਰਗਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਮਰਗਾੜ ਤੇ ਆ ਸ਼ੋ ਦੋ ਟਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆ, 4 ਪੁਰਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਗੇਅਰ ਬਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਹਾਂਡਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਟਿਊਪਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਟਾਪਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਬਾਡੀਆ, ਆ ਫਿਲਟਰ ਬਾਡੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਲੱਗਾ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਈਆ। ਸਲਬ 0 ਮੀਟਰ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬੈਟਰੀ ਨਵੀਂ, ਆ ਗੇਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ। ਆ ਗੱਡੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਖੋਲੀ ਜਾਲੀ, ਆ ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਆਈ ਜਾਲੀ ਖੋਲੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ 290 ATS ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਵੀ 290 ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਨਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੈਟਰੀ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀ, ਬੈਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪਾਇਦਾਨ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਆ ਪਾਇਦਾਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪੈਰਦਾਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰ ਅੜਨ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰ ਆਦਰ ਅੱਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਢੱਕਣ ਵੀ ATS ਵਾਲਾ, ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ATS ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਕ ਬਿਹਤਰ ਆਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਆ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਦੱਸਿਓ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4x4 ਵਾਲਾ ਜੈਕ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਲੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੇਡੀਏਟਰ ਅੱਗੋਂ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਜ਼ਾਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੱਡਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਰਾੜ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ 290 ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਰਕਮ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। 12 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰੇ ਹਾਲ ਲਿਆ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿੱਲ ਮੋਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਏ 15.5 ਚ ਪੈਣਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆ ਚੋਗੜਾ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ। ATS ਜਿਹੜਾ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਲਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ 0 ਮੀਟਰ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 0 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 0 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਲ ਪਾਣੀ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਲ ਪਾਣੀ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਵਲੈਤੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਲੈਤੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ। ਆ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ਤੇ ਆ 19 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਬਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਂਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਈ ਆ, ਸਲੀਵਾ ਬੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਆ, ਹੈਡ ਫੇਸ ਹੋਇਆ, ਖਰਾਦੀਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ 46000। ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ 56000। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਟਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ 59000। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੜੇ ਪਿਨੀਅਨ ਦਾ ਹੀ, ਕੜਾ ਪਿਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਆ ਜਨਾਬ ਕੜਾ ਪਿਨੀਅਨ ਦੇ ਟਿਊਪਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 49000 ਆ। ਬੈਰਿੰਗ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਆ ਕੱਲੇ ਸਟਾਰ ਸੈੱਟ ਵੀ ਪਿਆ 4000 ਰੁਪਏ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਿਊਪਾਂ ਦੇ ਬੁਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਨੱਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12000 ਹੈ ਤੇ 4000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਪਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟਿਊਬ ਦੇ ਬੋਲਟ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 8000 ਰੁਪਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਲੈਦਾ। ਅੱਛਾ ਨੀਸਾ ਸਲੈਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਲੈਂਸਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਸਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਡੀ ਬੁਸ਼ ਮਧਾਨੀ ਸ਼ਾਫਟ ਗੇਅਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਮਧਾਨੀ ਸ਼ਾਫਟ ਗੇਅਰ 42 ਦੰਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਫਟ ਲੋ ਹਾਈ ਗੁੜਕਾ 3rd ਗੇਅਰ 33 ਦੰਦੇ ਵਾਲਾ ਰੀਅਲ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਅਰ ਬਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ ਲੇ ਸ਼ਾਫਟ PTO ਗੁੱਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਨੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੇਅਰ ਦੀ 10000 ਰੁਪਇਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ ਦਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਚੈਂਬਰ ਬਾਡੀ ਆ SKY ਦੀ ਆ, ਚੋਰਸ ਬੁਸ਼ ਮਿਲਤ ਦੇ, ਡਬਲ ਬੁਸ਼, ਪੱਤਰੀ ਦਾਣੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਲਾਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਾਨ। ਬਾਕੀ ਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹੀ 0321 ਜੀ 947206। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਰਕੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ।